हेलो माय डियर स्टूडेंट मु सुधांशु सर तुम मान स्वागत करुच्ची आमर एसएनई पाठशाला को। आज क्लास रे आमे पोषण प्रकारभेद विषय आज पढ़ा कौन पढ़ा ना पोषण प्रकारभेद विषय आज पढ़ा। ठीक अच्छे पोषण केते प्रकार थिला ता विषय आमे पढ़ा। पूर्व क्लास रे आमे धातु सार है स्नेह सार पुष्टि सार आम श्वेत सार एड़ा सब विषय आमे पढ़ी। ठीक अच्छे तो बर्तमान देख पोषण प्रकार भितर प्रथम आसला किए स्वभोजी। एक्चुअली पोषण हूँ दुई प्रकार। पोषण कौन दुई प्रकार, गोटे हूँ स्वभोजी पोषण आउ गोटे हूँ परभोजी पोषण है। देखी दियो पोषण कौन है ना पोषण तुम दुई प्रकार, गोटे स्वभोजी पोषण आउ गोटे कौन आसो आउ गोटे आसो परभोजी पोषण। स्वभोजी पोषण पुणी दुई प्रकार, गोटे आलोक शोषण आउ गोटे रसायन शोषण। परभोजी पोषण पुणी केते प्रकार, चारि प्रकार, गोटे हूँ प्राणीसम पोषण, मृतभोज्य पोषण, परजीव्य पोषण आउ सहजीव्य पोषण। तो प्रथम आम सहभोजी पोषण आलोक शोषण को आम आरंभ करवा। आरंभ करने पूर्व समस्त गुड आफ्टरनून। आशा कर समस्त भलरे थी भलरे मन दे पाठ पढ़ुव है। या पूर्व जो भिडियो मुझे देख यदि किसी डाउट रोचे जनइब। ठीक अच्छे चलो आरंभ करवा। तेल स्वभोजी पोषण कौन ना जो जीव माने निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारंती सेमानंकु स्वभोजी कहा जाए। तेना स्वभोजी क्या कहबा जे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारिबो माने निजर खाद्य पई अन्य उपर निर्भर करनथिबो। जेमति मनकर आमको देख आमे कौन करछे भातरे खाउछे जहाँ भी किसी खाऊे भात कौट पाचे भात डाली जहाँ भी किसी खाऊे आम एटा सब कौन उद्भिद मान पाखु पाचे प्राणीज खाद्य प्राणी मान पाखु आम रांधिक खाऊे। आम शरीर भितर कौन निज खाद्य निजे तैयारी होउछि कि आमर जो खाद्य जो शक्ति आवश्यक है शरीर भितर तैयारी होउछि कि शरीर भितर तैयारी होनी। आम अन्यर खाद्य को प्राणीर खाद्य माने प्राणी को अन्य को आम खाई आम बंचुचे उद्भिद को खाई बंचुचे उद्भिद किंबा उद्भिद जात खाद्य प्राणी किंबा प्राणीजात खाद्य प्राणी केमती कुकुड़ा खाऊे आमर जो मटन खाऊे खासी खाऊे हाँ ना नहीं चाइना लोक मैंने बेंग खाई होती कुकुर खाई होती तो मैंने प्राणी खाऊे आम से विषय आम मोटे मनीष तो प्राणी खाइले प्राणीजात प्रोडक्ट जमी आम क्षीर पीऊे पनीर खाऊे हाँ गच खाऊे सुजना शाग डायरेक्ट गच खाइले पालंग शाग डायरेक्ट गच खाइले कि से जगह सुजना छुई खाऊे गचर फल प्रडक्ट खाइले गचर उत्पन्न फल खाइले चाउल खाऊे है आम ये सब जिन सब खाऊे चाउल कौन हो गचर आसुच्ची तेणु आम कौन कले आम निज खाद्य निजे तैयारी करें ताले आमको छाड़देला आम भाया किसी प्राणी स्तन्यपायी प्राणी जो अच्छा जो बहुकोशी प्राणी अच्छे एम छाड़देला है आम भाया अनेक प्राणी अच्छे जो मैंने निज खाद्य निजे तैयारी करपारती ना किंतु एभली किसी जो मैंने अच्छा जो मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें जमती एककोशी प्राणी आ बहुकोशी किए आसो उद्भिद बहुकोशी किए आसो उद्भिद है कि एम सब आमर निज खाद्य निजे तैयारी करती। कहला पत्र हरित बा क्लोरोफिल थिबा समस्त उद्भिद जो उद्भिद क्लोरोफिल थी से माने आउ नील हरित शैवाल एमाने होउछन्ति कोन स्वभोजी प्राणी मन रहिबो। तो नील हरित शैवाल आ होउछि पत्र हरि बा जहाँ क्लोरोफिल थी जार सबुज वर्णकणा थी से सब कौन ना स्वभोजी से निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती। यही जीव सूर्यर आलोक शक्ति को उपयोग कर सबुज कणिकार उपस्थिति अंगारकाम्ल और जल मध्य संजोग घटाई शीतल खाद्य प्रस्तुत करते। कौन देखिले जे स्वभोजी पोषण क्या कहवा ना जी जो जीव निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे ताको स्वभोजी आम कहवा है। एम कौन करती ना परिवेश कंचामाल शक्ति व्यवहार करके समस्त खाद्य तैयारी से करते। गोटे हूँ आलोक शोषण आउ गोटे कौन रसायन शोषण। आलोक शोषण कौन कौन ना समस्त सबुज उद्भिद किए किए ना समस्त सबुज उद्भिद है सबुज उद्भिद और नीलहरी शैवाल निज कोष मध्य जिते सब सबुज उद्भिद अच्छा आउ जिते सब नीलहरी शैवाल सब अच्छा एमाने कौन करती ना निज कोष मध्य हरित लवक उपस्थित जो आम जो वर्णकणा अच्छी क्लोरोफिल जो अच्छी हरित लवक उपस्थित
ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଏଟା ଖାଦ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ସେମାନେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଘଟାଇ ଶ୍ଵେତସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହୁଛେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ 6CO2 ପ୍ଲସ୍ ଜଳ ଏଟା ହେଉଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆସିବ କୋଉଠୁ ନା ବାୟୁରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ହେଲା ବାୟୁରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ କୋଉଠୁ ଆସିବ ମାଟି ତଳୁ ଚେର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ଆସିଲା ଆଉ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ହରିତ ଲବକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଶ୍ଵେତସାର ତିଆରି କରିବ C6H12O6 याको ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଗ୍ଲୁକୋଜ କହୁଛେ। ଆଉ କ'ଣ ତିଆରି କରିବ ଜଳ ତିଆରି କରିବ H2O ବାହାର କରିବ ଆଉ କ'ଣ ବାହାର କରିବ ଅମ୍ଳଜାନ ବାହାର କରିବ। ହେଇଗଲା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ଜୀବ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସବୁଜ କଣିକା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳର ସଂଯୋଗ ଘଟାଇ ଶ୍ଵେତସାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ପୋଷଣକୁ କ'ଣ କହିବା ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଯାହାର କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥିବ କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ଆଉ କିଏ ଅଛି ନା ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ହେଲା। କିଏ କରିପାରିବ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ହେଇଯିବ ଚାଲ ତ ଏଠି ଦେଖ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଓକେ ତ ଏମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ ବୋଲେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦେଲେ କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଗଛକୁ ଆମ ମିତ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆମ ଯୋଉ ଦୂଷିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡୁଛେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସକୁ କମ୍ କରିକି ଅମ୍ଳଜାନ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଇବା ହେଲା କି ଯେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମର ପରିଷ୍କାର ରହିବ ଆମକୁ ଏତେ ବେଶୀ ଗରମ ହବନି ଆମ ଋତୁଚକ୍ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମୟ ବଜାୟ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରସାୟ ଶ୍ଳେଷଣ। ରସାୟ ଶ୍ଳେଷଣ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ आयरन बैक्टेरिया है कि नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया गंधक बैक्टेरिया आयरन बैक्टेरिया हाइड्रोजन बैक्टेरिया आलोक परिवर्ते माने बिना आलोक बिना आलोक परिवर्ते केतक रासायनिक उत्सरू शक्ति आहरणकारी है शक्ति आहरण करी खाद्य प्रस्तुत करता कौन करते माने ना शक्ति को ग्रहण करिकी खाद्य प्रस्तुत करथांती। एही प्रक्रिया को रसाय श्लेषण बोली कहा जाए। देखनियो कौन कहला एठी जे नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया गंधक बैक्टेरिया परि केतेक रसाय श्लेषण बैक्टेरिया जो अछंती एक विशेष अजैविक रासायनिक प्रक्रिया प्रक्रिया मिलुथिबा रासायनिक शक्ति आहरण करथांती याकू रसाय श्लेषण कहंती। तुम्हें यहाँ डायरेक्ट मध्य लिखिपर केमती लिख जे हूँ देख कौन कहला जे लिख लिख जे नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया गंधक बैक्टेरिया परि केतक रसाय श्लेषण बैक्टेरिया एक अजैविक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा एक अजैविक रासायनिक प्रक्रिया मिलुथिबा रासायनिक शक्ति को आहरण करी निजर पोषण को माने पूर्ण करता निजर एमती रासायनिक को शक्ति रूपे आहरण करता रसाय श्लेषण बोली कह जाए। ना तुम्हें एमती लिखिपर जे नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया गंधक बैक्टेरिया आयरन बैक्टेरिया हाइड्रोजन बैक्टेरिया आलोक परिवर्तक रासायनिक उत्सरू है अजैविक लिखे गोटे टर्म आड कर अजैविक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा केतक रासायनिक उत्स ये ब्रैकेट लिख अजैविक
ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଅଜୈବିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ହେଲା ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ହେଲା ଏହାକୁ ଆମେ ରସାୟନ ଶ୍ଳେଷଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ଏହାକୁ ରସାୟନ ଶ୍ଳେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏମାନେ ବାୟୁରୁ ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଓ କାର୍ବନ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ବା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ହେଲା ହେଇଯିବ ଏମାନଙ୍କ ସଂକେତ ଦେଇଦେବ ସମୀକରଣ ଦେଇଦେବ ଏମାନଙ୍କର ସମୀକରଣ ଦୁଇଟା ଲେଖିଦେବ ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖ ଯେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯୋଉଟା ଯବକ୍ଷାରକ ବିବନ୍ଧନ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯୋଉଟା ଥିଲେ NH3 ପ୍ଲସ୍ O2 ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମୋନିଆ ଥିଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମୋନିଆ NH3 ଗ୍ରହଣ କରିକି ନାଇଟ୍ରିଫାଇଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କ'ଣ କରେ ତାକୁ HNO3 ଏଇଟା 2H2O ପ୍ଲସ୍ ଏନର୍ଜିରେ କନଭର୍ଟ କରନ୍ତି ଏ ଏନର୍ଜି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ହେଲା କି ସେମିତି ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ H2S ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ମିଶାଇକି ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେଇକି କ'ଣ ତିଆରି କରିବ ଜଳ ତିଆରି କରିବ ସଲଫର ତିଆରି କରିବ ଏନର୍ଜି ତିଆରି କରିବ এই ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦୁଇଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖି ରଖିବ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରସାୟନ ଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟରେ ମନେ ରଖିବ এই ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦୁଇଟା କମ୍ପଲସରି ଦେବ ନହେଲେ ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବିନା ରସାୟନ ଶ୍ଳେଷଣ କିଛି ନୁହଁ ତାକୁ ତୁମେ କମ୍ପଲସରି ଲେଖିବ ହେଇଯିବ ଏବେ ଦେଖିବ କ'ଣ ପରଭୋଜି ପୋଷଣ ପରଭୋଜି ପୋଷଣ କ'ଣ କହିଲା ନା ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନ ପାରି ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜି ପୋଷଣ ମାନେ ପରଭୋଜି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷଣକୁ କ'ଣ କହିବା ପରଭୋଜି ପୋଷଣ କହିବା ତାହେଲେ ଯିଏ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଲା ସେ କିଏ ନା ସମସ୍ତ ନୀଳ ହରିତ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହରିତ ଲୋକ ଅଛି ମାନେ ନାଇଁ ଦେଖ ପତ୍ର ହରିତ ମାନେ ସବୁଜ ପତ୍ର ଥିବା ପତ୍ର ହରିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ କିଏ ରହିଲା ନୀଳହରି ଶୈବାଳ ଏମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ସ୍ୱଭୋଜୀ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ତିଆରି କଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଆମର ପରଭୋଜି ତାହେଲେ ପରଭୋଜି କାହା କହିବା ନା ଯିଏ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବନି ତାକୁ ଆମେ ପରଭୋଜି ବୋଲି କହିବା ବା ଯିଏ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତାକୁ ଆମେ ପରଭୋଜି ବୋଲି କହିବା ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ନୀଳହରି ଶୈବାଳ ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଠି এই ଯେଉଁ ନୀଳହରି ଶୈବାଳ ଦେଖୁଛ ଏ ନୀଳହରି ଶୈବାଳ ମନେ ରଖିବ ଏମାନେ ଏକକୋଷୀ ହେଇପାରିବେ ପ୍ଲସ୍ ବହୁକୋଷୀ ବି ହେଇପାରିବେ ହେଲା ତ এই ଯେଉଁ ନୀଳହରି ଶୈବାଳ ଏମାନେ ଏକକୋଷୀ ବି ଆଉ ବହୁକୋଷୀ ବି ହେଇପାରିବେ ମନେ ରଖିବ ଯେ କ୍ଲାସିଡୋମୋନାସ ଯୋଉଟା ଥିବ ତୁମେ ପଢିଥିବ କ୍ଲାସିଡୋମୋନାସ ହେଲା କ୍ଲାସିଡୋମୋନାସ ଇଏ ହେଉଛି ଏକକୋଷୀ ଶୈବାଳ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ସ୍ପାଇରୋଗାଇରା ଶୁଣିଥିବ ସ୍ପାଇରୋଗାଇରା ଟର୍ମ ସ୍ପାଇରୋଗାଇରା ରେ ଓକାର ଲାଗିବ ସ୍ପାଇରୋଗାଇରା ଇଏ ହେଲା ହେଉଛି କ'ଣ ବହୁକୋଷୀ ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି ଯେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ କିଛି ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଥିବେ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଏମାନେ ହେଉଛି ଆମର ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତରେ କିଏ ରହିଲା ଉଦ୍ଭିଦ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଆଉ ନୀଳହରି ଶୈବାଳ ଆମ କ୍ଲାସିଡୋମୋନାସ ଆସିଯିବ ଏକକୋଷୀ ଆଉ ସ୍ପାଇରୋଗାଇରା ଆସିଯିବ କ'ଣ ବହୁକୋଷୀ ଠିକ ଅଛି ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ ବାକି ଏମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବାକି ଯିଏ ରହିଲେ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ହେବେ ପରଭୋଜୀ ପରଭୋଜୀ କାହା କହିଲା ନା ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନ ପାରି ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଲାଙ୍ଗ ନିର୍ମୂଳୀ ରାପ୍ଲେସିଆ ଆଦି ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟନ୍ତି ଏମାନେ ହେଲା କି କବକ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପରଭୋଜୀ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମନେ ରଖିବ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ୱଭୋଜୀ କିନ୍ତୁ କିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି ଏମିତି ଯିଏକି ପରଭୋଜୀ ସିଏ କିଏ ନା ହେଉଛି ମଲାଙ୍ଗ ଉଦ୍ଭିଦ ନିର୍ମୂଳୀ ଲତା ଦେଖିଥିବ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ
ମାନେ ସରୁ ସରୁ ସୂତା ଭଳିଆ ଏମିତି ଓହଳେଇଥିବ ଶାରଳା ଗଛ ମାନଙ୍କରେ, ନିମ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ, ନିର୍ମୂଳୀ ଲତା, ରାଫ୍ଲେସିଆ ଆଦି ମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦ। ଏ ତିନିଟା ନାଁ ମନେ ରଖିବ ହେଲା କି, ଏମାନେ କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲେ ନା କିଛି କବକ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ। ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆମର ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲା। ତ ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କ ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ କହିବା। ପରଭୋଜୀ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଚାରି ପ୍ରକାର, ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଚାରି ଗୁଡ଼ାକ ନା ପ୍ରାଣୀସମ, ମୃତୋପଜୀବ, ପରଜୀବୀୟ ଆଉ ସହଜୀବୀୟ। ଏଇଠି ଦେଖ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, କବକ, କେତେକ ପରଭୋଜୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେମିତି ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ଲାପ୍ଲେସିଆ, ଆଉ କେତେକ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା, ଏମିବା, ପାର୍ମେସିୟମ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ସବୁ କ'ଣ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ପରଭୋଜୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ହରିତ ଲବକ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ ନା ହରିତ ଲବକ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ। ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ କାହାକୁ କହିବା ନା ଏହି ପୋଷଣରେ ଜୀବ କଠିନ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀର କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହି ପୋଷଣ ମନୁଷ୍ୟ ସମେତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ପୋଷଣରେ ଜୀବ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କଠିନ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ପରିପାକ କ୍ରିୟାରେ ସରଳତର ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ଜୀବ ଏଟା ଜୀବକୋଷ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ହେଲା, ଶରୀର ଏଟା କୋଷ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମୀକରଣ ହୁଏ ଏବଂ ପରିପାକ ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଏ ହେଲା। ବୁଝିପାରିବ ଏଥର। ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ସମ କ'ଣ କହିଲା ନା ପରଜୀବୀୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଥବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତି ଆମ କୁକୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଖାଇ ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁ କିଛି ଅଂଶ ଖାଉଛେ କି, ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଉନେ, ଗୁଡ଼ ଖାଉନେ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଂଶିକ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ ସଜନା, ଆମର ତ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଗଛ କହିବା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୋବେଇ ହେଉଛେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଯାଉଛେ। ଶାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଯାଉଛେ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଂଶିକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ କ'ଣ ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଛେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀୟ ବା ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ ହେଲା। ପରିପାକରେ ପରେ ଶରୀରକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଆତ୍ମୀକରଣ ବା ଅନ୍ତଃଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ସେଟା କି ଖାଦ୍ୟ ନା ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ। କି ଖାଦ୍ୟ, ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ। ସେଟା କନଭର୍ଟ ହେଉଛି କେଉଁଥିରେ ନା ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ। କେଉଁଥିରେ କନଭର୍ଟ ହେଲା, ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଲା, ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଶରୀରର କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହାର ପୋଷଣ ମନୁଷ୍ୟ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନଯାପନ ହେଲା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ପୋଷଣରେ ଜୀବ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ମୃତପେଜୀୟ ପୋଷଣ। ମୃତପେଜୀୟ ପୋଷଣ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ମୃତ, ଗଳିତ, ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତପେଜୀୟ ପୋଷଣ ମାନେ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପୋଷଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ମୃତପେଜୀୟ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏମାନେ ମଲା ଶରୀରକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯେମିତି ଦେଖ, ଆମର ଉଇକି ଦେଖୁଥିବ, ଗୋଟେ କାଠ ଖଣ୍ଡଟେ ପଡ଼ିଛି, କାଠ କ'ଣ ମରିଯାଇଛି, ଗଛ ମରିଯାଇଛି, କାଠ ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି। ଉଇ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଖାଇଦେବେ, ମାରିଦେବେ, ପୁରା ତାକୁ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ସେଭଳିଆ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥିବେ। ଯେଉଁ କୁକୁରଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମରିକି ପଡ଼ିଲା, ମନେକର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ହେଲା କୁକୁର ହେଲା, ତା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା, କୁକୁରଟା ମରିକି ପଡ଼ିଗଲା। ତ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଇଏ ପଚିକି ଗନ୍ଧଉଛି। ପଚୁଛି କେମିତି ନା କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ତାକୁ ସଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଚି ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ଦେହରୁ ଶକ୍ତି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା କି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ମୃତ, ଗଳିତ ମାନେ ପଚି ଯାଇଥିବା, ପଚାସଢ଼ା ହେଲା ବା ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଉଦ୍ଭିଦ, ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ମୃତପଜୀବ ଆମେ ପୋଷଣ ବୋଲି କହିବା। ମୃତପଜୀବୀ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପୋଷଣକୁ କ'ଣ କହିବା, ମୃତପଜୀବୀ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରହିବ, ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ମୃତପଜୀବୀ, ଅନ୍ୟ ମଲା ଶରୀର ଉପରେ ହେଲା କି। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ମୃତ, ଗଳିତ,
ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ତାକୁ ମୃତ ଜୀବ କହିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷଣକୁ ମୃତ ଜୀବ ପୋଷଣ ବୋଲି କହିବା। ଏହି ଜୀବମାନେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କଠିନ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଭାତ ଖାଉଛେ, ଭାତ ଗୋଟେ କଠିନ, ସେଉଟା ଖାଉଲେ ସେଉଟା ଗୋଟେ କଠିନ, ତରଳ ବି ଖାଉଛେ ଆମେ, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଧରିକି ଆମେ ଖାଉଛେ, ସେଇଟା ହେଉଛି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଏଠି କୁହାହେଉଛି, ହେଲା କି? କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ଏମାନେ ନିଜ ପାଚକ ରସ କ୍ଷରଣ କରି ଶରୀର ବାହାରେ ହିଁ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳରେ ପରିଣତ କରି ମାନେ ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସେହି ସରଳ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଛତୁକୁ ଦେଖିଥିବ, ଛତୁ ପକେଇଲା ବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଆଗ ନଡ଼ା ଏମିତି ବିଛାଯିବ, ନଡ଼ା ବିଛାଗଲା ମାନେ ନାହିଁ, ନଡ଼ା ପାଣି ଛିଞ୍ଚାଯିବ, ପାଣି ଦିଆଯିବା ପରେ ପାଣି ଦେଇକି ଉଦା କରାଯିବ, ଉଦା କଲେ କ'ଣ ଯିବ? ପଚିଯିବ, ୟା ଭିତରେ ସବୁ ମଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଥିବ। ତ ଛତୁ କ'ଣ କରିବ? ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ପାଚକ ରସ ବାହାର କରିବ, ପାଚକ ରସ ବାହାର କରି ଏଇ ଜାଗାଟା ସବୁ ପଚିଦେବ, ପଚି ଦେଇକି ଗଛକୁ ପଚିଦେବ, ପଚି ଦେଇକି ଏଠୁ ସେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଗଛ ଦେଲା କ'ଣ? ଜଟିଳ ଗଛ ସଂରଚନା କ'ଣ? ଜଟିଳ, ତାକୁ ସେ ପଚିକି ହେଲା କରିଦେଲା କ'ଣ? ସରଳ କରିକି ତାକୁ ସିଏ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଛତୁ, ଇଷ୍ଟ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ ଏଥିରେ? ତାପରେ ଆସିବ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ଏଠି? ଯେଉଁ ପରଜୀବୀ ମୃତ ଗଳିତ ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପରଜୀବୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜୀବମାନେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯୋଉଟା ଆମେ ସେଠି ଏଇଟା ଦେଖିଲେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ କୋଉଠି ଆମର ପିପିଟି ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେୟା। ତାପରେ ଆସିବ ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ତାହେଲେ ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ କାହାକୁ କହିବା? ନା ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ, ମୃତପଜୀବୀ କ'ଣ ଥିଲା? ମରିଯାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ, ଖାଇକି ନିଜର ପୋଷଣ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ପରଜୀବୀର କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଏଠି ଆମର ଜୀବନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଜୀବୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜୀବମାନେ ଯାହାଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଭୋଜଦାତା କୁହାଯାଏ, ମାନେ କହିବା, ହେଲା କି? କ'ଣ କହିବା ତାକୁ? ଭୋଜଦାତା ବା ତାକୁ ହୋଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ଭୋଜଦାତାର ଅନିଷ୍ଟ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମଲାଙ୍ଗ ଦେଖିବ, ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳି, ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛଟେ ଅଛି, ହେଲା, ବଡ଼ ଏମିତି ଗଛଟେ ଅଛି, ଏଇ ଗଛ ଉପରେ ନିର୍ମୂଳ ଲତା ଏମିତି ମାପିଥିବ, ଏମିତି ମାନେ ସବୁଜିଆ କଲର ଏମିତି ଚେର ଭଳିଆ ଓହଳିଥିବ, ସିଏ ମାତିଗଲା, ଇଏ କ'ଣ କରିବ? ନା ଗଛର ଯୋଉ ଏଇ ବଡ଼ ଗଛର ଯୋଉ ପୋଷଣ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସେ ମାନେ ଶୋଷି ନେବେ, ଶୋଷିକି ଖାଇବେ। ଖାଇଗଲେ ତାହେଲେ ଏ ଗଛ ଆଉ ବଢ଼ିପାରିବ କି? ଏ ଗଛ ଆଉ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଲତା ବଢ଼ିଥିବ ମାନେ ସେ ଗଛକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଲାଙ୍ଗ ଅଛି, ନିର୍ମୂଳି ଅଛି, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଲାଗିଯିବେ ନା ସେ ଗଛ ଯା ବଢ଼ିବନି, କାହିଁକି ନା ସେ ଗଛ ଯାହା ବି ପୋଷଣ ତିଆରି କରିବ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତାଠୁ ସେ ପୋଷଣ ସବୁ ଛଡ଼େଇକି ଖାଇଦେବେ। ହେଲା, ତେଣୁ ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳି, ଲାକ୍ଟେସିଆ, ହେଲା, ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ କିଏ? ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ, ଉକୁଣି, ଜକ, କେତେ କୁର୍ମୀ, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ? ନା ମାନେ ଭୋଜଦାତା ଶରୀରରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଉକୁଣି ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ରହିଲେ ଭଲ କି? ଭଲ ନୁହଁ ନା, ମୁଣ୍ଡ ରକ୍ତ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛି, ଜକ ଆମ ଶରୀର ରକ୍ତ ପିଇ ଯାଉଛି, ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଜକ ତୁମ ଶରୀରରେ ଲଗେଇଦେବ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ଗୋଟେ ଦିନଟା ପରେ ସେ ତୁମ ଶରୀର ସବୁ ରକ୍ତ ସବୁ ଶୋଷି ନେବେ। କୁର୍ମୀ, ତୁମ କୁର୍ମୀ ପେଟ ଭିତରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମ ରୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବ, ତୁମର କ୍ଷତି ହେଉଛି ନା ହେଉନି? ତେଣୁ ଭୋଜଦାତାର ଶରୀରକୁ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମାନେ ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ହେଲା, ତ ଏହା ପରଜୀବୀ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ କ'ଣ? ଅନ୍ତ ପରଜୀବୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ। ଭୋଜଦାତାର ଶରୀର ଭିତରେ ରହୁଥିବା, ହେଲା, ରହି ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବା ଅନ୍ତ ପରଜୀବୀ। ଭୋଜଦାତାର ମାନେ ଶରୀର ବାହାରେ ରହି ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ। ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ କିଏ? ଉକୁଣି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହୁଛି, ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ ବା କୁର୍ମୀ, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ? ଶରୀର ଭିତରେ ରହି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ହେଇଗଲା, ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ ଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ। ସହ ମାନେ କ'ଣ? ଏକାଠି ବସବାସ କରିବା। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲା ଏଠି? ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ, ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ
বা ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଅଣୁଜୀବ ବା ପ୍ରାଣୀ ଅଣୁଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ର ସହବାସସ୍ଥାନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସହଜୀବିତା ବୋଲି କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିବେ? ଏକାଠି ସେମାନେ ରହିକି ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରୁଥିବେ। ଯେମିତି ଆମ ଅନ୍ତନଳୀରେ ବାସ କରୁଛି କିଏ? ନା ଏସ୍ଚେରିଆ କୋଲାଇ ନାମକ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବାସ କରୁଛି। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି? ନିଜ ଶରୀର ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି? ତା ଶରୀରରୁ ସେ ବାହାର କରିକି ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଦେଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ ଏଇଟା। ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସିଏ ହେଉଛି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସିଏ ଏସ୍ଚେରିଆ କୋଲାଇ କ'ଣ କରୁଛି? ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ବଦଳରେ ଆମ ଅନ୍ତନଳୀରୁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନିଷ୍ଟ କଲେନି, ଆମେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭଲ କଲେ, ହେଲା କି? ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭଲ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ ବୋଲି କହିବା। କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରରେ କବକର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶ୍ଵେତସାର କବକକୁ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କବକ ମାଟିରୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ଭଳି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯୋଗାଏ। କାରଣ ମନେ ରଖିବ, ଉଦ୍ଭିଦ କେବେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ମାଟି ତଳୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ନିଏ। ଆଉ ମାଟି ତଳୁ କିପରି ନେବ? ନା ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଯେଉଁ କବକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କବକ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରକୁ ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ପୋଷଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ ବୋଲି କହିବା। ହେଲା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣକୁ ଦେଖିବା। ହେଲା, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।